آج کا جو اپڈیٹ دے رہی ہوں یہ اپڈیٹ ہے سپریم کورٹ کے جو آرڈرز تھے نومبر 10 میں جو آرڈر سپریم کورٹ کے تھے کہ جو بھی ہے اگر اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے تو آپ سورس آف فنڈ جو ہے سپریم کورٹ کو جمع کریے۔ تو سب سے پہلے ایس ایف آئی او کا تقاضا تھا کہ ہمارے اندازے سے ابھی تک کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے، ہمارے اندازے سے اتنے پیمنٹ کی ضرورت ہے، 317 کروڑ کچھ بھی بتایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ میں نے دسمبر 5 کو انشاءاللہ 641 CR کا جو ہے سورس آف فنڈ جو ہے ماشاءاللہ میں جمع کر چکی ہوں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب میں بار بار کمپلینٹر نان کمپلینٹر کے بارے میں بات نہیں کروں گی، اب میری اس فیملی کے بارے میں بات کروں گی جو میرے ساتھ کھڑے رہے، جو میرا ساتھ دیے اور میرے لیے آنکھوں میں آنسوں بہائے اور اتنے سالوں سے جو کمپنی کی وفاداری تھی اس کو یاد کیے اور کمپنی نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کو یاد کیے۔ وہ جو ممبر جو میرے ساتھ کنٹینیو ہے آج بھی الحمدللہ، میں خاص کر سے ان کو اپڈیٹ دینا چاہتی ہوں۔ آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کمپلینٹر ہیں، جو کلائمز والے ہیں، ان کو سب جو ہے ایجنسی انشاءاللہ دیکھے گی اللہ کے فضل سے۔ تو میں انشاءاللہ جو ہے کبھی آپ سب کے لیے جو کنٹینیو ہے میرے ساتھ میں، ان کے لیے ہیرا گروپ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ خوشخبری دیتے ہوئے مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی جس دن انویلپ سبمٹ کرنے کے لیے، سیلڈ انویلپ سبمٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں خود اٹینڈ کی تھی۔ وہاں پر کتنے چال بازیاں ہوئے وہ بھی میں نے دیکھا کہ انویلپ میں لے کر جج صاحب تک نہ پہنچوں، اس پر بھی کافی پریشرائز کیا گیا مجھے کہ میں وہاں تک نہ جا سکوں۔ تو مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے کرم والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر المکر الماکرین، اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کے ساتھ بہت ہی بڑا مکر کرنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی، میری چاہت تھی کہ الحمدللہ میں میرے ممبرز کو جیت دلاؤں اور میں میرے ممبرز کے جو تکالیفیں ہیں اس کو میں دور کروں، جو میرے ممبر کے پریشانیاں ہیں اس کو میں دور کروں۔ اس لیے میں پہلے دن سے آپ سب کے لیے فائٹ کرتی رہی اور جمع کرتی رہی کہ میں نے کوئی فراڈ نہیں کیا ہے، میں نے کوئی چیٹ نہیں کیا ہے، میں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے، بلکہ جو دینا ہے تو الحمدللہ کمپنی کے پاس سورسز ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کو جو ہے ضرور سے دے سکتے ہیں۔ پہلے دن سے، اریسٹ کے دن سے لے کر لاسٹ ڈے تک سپریم کورٹ میں تک انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا اور میں نے اس وعدے کو انشاءاللہ پورا کیا۔ اب میں بات کروں گی جو سپریم کورٹ میں اس دن 4 آرڈریں ہمارے لیے بہت خاص ہوئے کہ ایک ہماری جو ایس اے کالونی کی جو پراپرٹی تھی جس کو کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ ٹرانسفر کر کے 2015 میں جو ہے اس پراپرٹی کو 15 سے لے کر 16 تک وہ پراپرٹی کو رجسٹر کیا گیا اور اس کو لیگلی کمپنی نے خریدا تھا اور اس کو ED نے بھی اٹیچ کیا تھا اور کافی چیزیں تھے جو ہوئے تھے۔ وہاں پر کچھ لوگ آ کر جو ہے ایک ڈگری لگا کر جو ہے انکنٹیسٹڈ ڈگری کہا۔ جج صاحب نے یہ کہا کہ میں سن رہی تھی کہ انکنٹیسٹڈ ڈگری، یہ ڈگری کو لے کر جو ہے وہاں پہنچ گئے کہ مجھے نوٹس نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھی، نہ میں نے اس میں ریسپونڈنٹ تھی، کچھ بھی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ مگر بعد میں پتا چلا کہ کون اس کے پیچھے ہیں، کیا ہیں، کس لیے کر رہے ہیں اس طرح سے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ہماری جیت ہو جائے گی۔ وہ جیت ہونے کے لیے جو ہے سٹاپ کرنا ہے تو یہ جو سورس آف فنڈ جو ہے 3 منتھ سے ریونیو ویلیویشن ڈال کر سارے چیزوں کا میپ کرا کے ریونیو انٹیلیجنٹ رپورٹ لے کے سب کچھ کر کے جو سبمٹ کرنے کی جو چیز ہے اس کو روک دیا جائے، یہ بہت زیادہ کوششیں کیے تھے مگر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ سبحان اللہ سپریم کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا اور سپریم کورٹ نے ہم کو کہا ہے کہ آرڈر میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ریونیو ریکارڈ کے حساب سے ہماری لینڈ جو ہے آئیڈینٹی ہے اور ہماری لینڈ جو ہے پرفیکٹ سے فائنڈ کی گئی ہے اور یہ ریکارڈ کو ہم مانتے ہیں اور وہی ریکارڈ کو مانیں گے کر کے وہ اپلیکیشن کو آئیے جو تھا اس کو ڈسمس کر دیا گیا۔ مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ایسے سازشیں
कई साजिशें हुए हैं जो हीरा ग्रुप के कंपनी के प्रॉपर्टीज को हड़प लेने के लिए, और मुझे और ज्यादा टाइम अंदर रखेंगे तो फिर मैं ये एक बार तो कह दूंगी कि हाँ मैं नहीं दे सकती, तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये सारे अपनी मर्जी से जो प्राइस आएगा वो प्राइस पे ये प्रॉपर्टियों को उठा लेंगे। ऐसा कई लोगों ने प्लान बना लिए थे, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी उनकी मदद कर रहे थे, वो लोग भी, कुछ बिल्डर्स भी इसमें पूरा ट्राई कर रहे थे। ये सब आपको पता है कि ये कैसे ये होगा। तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी प्रॉपर्टी हमारी है, जो हमने खरीदा है इसी में उसका नाम है और टैक्स रिसीट में नाम है और डोर नंबर्स हैं, सब कुछ जो है स्ट्रांग प्रूफ हमारे पास है। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बोलेंगे तो आजकल किसी भी जो है ये, और इंशाअल्लाह ये अनकंटेस्टेड डिक्री के बारे में जो आज हमारे आर्डर में आया है, इंशाअल्लाह सारे हिंदुस्तान के लिए भी ये नमूना पेश हो सकता है, एग्जाम्पल पेश हो सकता है। एक बहुत बड़ा आर्डर था, बहुत बड़ी जीत थी। उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए जब जज साहब ने जो है ये बात कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए उस वक्त के मैंने अल्लाह से पूछा था कि अल्लाह हक की आप जीत कराने वाले ही, मैं हक की लड़ाई लड़ रही हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरी है। अल्लाह मैंने इसको पैसे रख कर लिया है, इन्वेस्टर के पैसे रख कर लिया है, और मैं हीरा गोल्ड हीरा रिटेल हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड से इसको खरीदा है। ऐ परवरदिगार आप जानते हैं आप सच का साथ हमेशा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही किया, और अल्लाह के फजल से जो है जो बायर्स का लिस्ट जो था और भी जो सोर्स ऑफ फंड थे वो जो सील्ड एनवेलप में मैं दी, उसको जज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्टेड कर दिया। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं 400 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, जब मैंने 641 करोड़ जो है जमा किया, आर्डर में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर वो चीजें फिनिश हो जाते हैं जो चीजें भी मांग हो रही थी। अब बाकी की बात है कि वेरिफिकेशन 1 करोड़ का भी हो, 2 करोड़ का भी हो, 10 का भी हो या और ज्यादा भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप जो है उसके लिए कभी भी तैयार है इंशाअल्लाह। कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि इसको नहीं दूंगी। तो फिर दूसरा आर्डर था कि ईडी के अटैचमेंट्स हर जगह जाते थे, प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में है, प्रॉपर्टी ईडी की अटैचमेंट में है। जो भी बायर आते थे, जब रुपये की चीज होती है तो जाहिर से बात ईडी के अटैचमेंट में है, इतने को दे दो और इतने को दे दो, तो जो है ये नहीं। मैंने कहा कि मेरे मेंबर्स को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और मेरे मेंबर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मेरे मेंबर्स को जो है उनके घरों में खुशखबरियां आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं फाइट करती रही। तो जज साहब ने ईडी के जो अटैचमेंट थे उसको लिफ्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा आर्डर उसमें ये था कि जो एसए कॉलोनी में जब मैं जाकर हमारे लैंडों पे नाप करते हुए और हमारे मार्किंग जहां पर हैं वहां पर मैंने बोर्ड लगाया था कि एज पर सुप्रीम कोर्ट आर्डर जो है ये प्रॉपर्टी को मैं सेल कर रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर्टी एक अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है, उस पर मैंने बोर्ड लगाया। तो अब होता है ना, पीछे से प्रेशर्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, ये सब बातें मैं बताने की जरूरत नहीं, समझदार लोग जो है समझ जाते हैं। तो फौरन दूसरे दिन जाकर जो है गोलकोंडा पीएस में मेरे ऊपर जो है कंप्लेंट कर दिया गया कि इसने ट्रस्ट पास किया है। जब मैं मेरी लैंड में जा रही हूँ, मेरी लैंड पे बोर्ड लगा रही हूँ, तो मैं ट्रेसपास कैसे कर सकती हूँ? तो एक एफआईआर कर दिया गया। वो भी जज साहब के सामने आर्ग्यूमेंट किए। तो माशाल्लाह मैं सुन रही थी कि जज साहब ने ये कहा कि एफआईआर करने वालों के करने के सिवा और कोई काम नहीं है और मैं इस एफआईआर को स्टे कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, ये भी हमारे लिए जो है बहुत ही बड़ी जीत है कि जब बोर्ड लगाया जाए उस बोर्ड के ऊपर एफआईआर